ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଆମ ସୁଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି ମୁଁ ପାଶୁରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କିଏ କାହିଁ କିଛି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାସିପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 5ଟା 2 ହୋଇଛି, 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେବେ। 5ଟା 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେବେ, ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସୁଶାନ୍ତ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଆମ ସିଷ୍ଟର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସିଷ୍ଟର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନା କଣ? ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜ ଦ ଆମେ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଆରାଧନା ଆଡକୁ ଯିବା। ধন্যবাদ হে ধন্য প্রিয় যিশু নামরে, ধন্যবাদ হে ধন্য প্রিয় প্রভু নামরে, ধন্যবাদ হে ধন্য প্রিয় যিশু নামরে, ধন্যবাদ হে ধন্য প্রিয় প্রভু নামরে, বিপদକୁ জয় କରି জীবিত ରଖିଥବ ରେ, ବିପଦକୁ ଜୟ କରି জীবিত ରଖିଥବ ରେ, ଧନ୍ୟ ସେ ମହାନାମରେ, ଧନ୍ୟ ସେ ମହାନାମରେ, ধন্যবাদ হে ধন্য প্রিয় যিশু নামরে, ধন্যবাদ হে ধন্য প্রিয় প্রভু নামরে, অন্ধ দেখি পারে, ছোট নাচি পারে, ধন্য সে পুণ্য নামরে, পাপী শয়তান লুচি ରହିଥାଏ ତୁମରି ମହାଭୟରେ, অন্ধ দেখি পারে, ছোট নাচি পারে, ধন্য সে পুণ্য নামরে, পাপী শয়তান লুচি ରହିଥାଏ ତୁମରି ମହାଭୟରେ, ধন্য ସେ ଧନ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇବେ ତୁମ ଆଶୀଷ, ଧন্য ସେ ଧନ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇବେ ତୁମ ଆଶୀଷ, ମନ୍ଦିରରେ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ, ମନ୍ଦିରରେ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ, ধন্যবাদ হে ধন্য প্রিয় যিশু নামরে, ধন্যবাদ হে ধন্য প্রিয় প্রভু নামরে, বুঝি তো পারিনি এ পাপী মଣିଷ ତୁମରି ମହାପ୍ରେମକୁ, ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଥାଏ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବି ଥାଏ, ନିଜ ମନରେ ନିଜକୁ ବୁଝି ତ ପାରେନି ଏ ପାପୀ
ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟର ତଞ୍ଚିସୁ ପ୍ରାଣର ରତନ ଚିସୁ ମୋ ହୃଦୟର ତଞ୍ଚିସୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ରତନ ଚିସୁ ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସରକାନନ୍ଦନ ଯିଶୁ ମୋର ରାଜନ ଯିଶୁ ମୋର ଆନନ୍ଦନ ଯିଶୁ ମୋ ଯିଶୁ ମୋ ନାମ ଭଜି ମୋର ମୋ ନାମ ଭଜି ମୋ ହୃଦୟ ପ୍ରାଣର ରତନ ଯିଶୁ ମୋ ହୃଦୟ ରତନ ଯିଶୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ରତନ ଯିଶୁ ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ମାୟାର ସଂସାର ଅଳି ହୋଇ ତୁମ ଠାରେ ଦୁଇ ଦିନର ଜୀବନ ଅଳି କରି ତୁମ ଠାରେ ମାଗିବିନି କଣ ହେ କରୁଣା ସାଗର ଯିଶୁ
मोर तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ आसुजेती दुख केबे रे रहो सदा मोर लय आसुजेती दुख झड़ा परिबिनी केबे भय तुम सेबारे रहो सदा मोर लय हे मकती करता जीशु हे मरण विजयी जीशु हे मुक्ति करता जीशु हे मरण विजयी जीशु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु मो हृदय रतन जीशु मो प्राणर रतन जीशु मो हृदय रतन जीशु मो प्राणर रतन जीशु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु प्रेज द लॉर्ड आज्ञा नेटवर्क से कटी कटी जाउची चलंतु प्रभुଙ୍କର उद्देश्य रे आ गोटिए गीत गान करिबा प्रभु हमकु जीवित मान सिस्टर वीडियो बंद करके गीत गांतो वीडियो ऑन करंतु नाही आ गांतो क्लियर आसियो आज्ञा आज्ञा मोती दया देखेबा मो प्रभु मोते हृदय राखिबा मोहर जीशु मोते दया देखेबा मो प्रभु मोते हृदय राखिबा मोहर जीशु मो साथी रे रह मो प्रभु जीशु मो पाखरे रह मो प्रभु जीशु मो साथी रे रह मो प्रभु जीशु मो पाखरे रह मो प्रभु जीशु मोते दया देखेबा मो प्रभु मोते हृदय रखिबा मोहर जीशु आसियाची तुम पाद तले आसियाची तुम पाद तले मो दुख कुनी मो दुख कुनी तुम पासे आसियाची
तुम पाद तले आसीअछि तुम पाद तले मो दुख को नेई मो दुख को नेई मो दुख को नेई तुम पासे मो साथी रे रुह मो प्रभु जीसु मो पाखरे रुह मो प्रभु जीसु मो साथी रे रुह मो प्रभु जीसु मो पाखरे रुह मो प्रभु जीसु मोते दया देखिबा मो प्रभु मोते हृदय रखिबा मोहर जीसु आसिली मो जेबे तुम पाद तले आसिली मो जेबे तुम पाद तले सब पाई गले मो सब पाई गले मो सब पाई गले मो तुम पासे आसिली मो जेबे तुम पाद तले आसिली मो जेबे तुम पाद तले सब पाई गले मो सब पाई गले मो सब पाई गले मो तुम पासे मो साथी रहिला मो प्रभु जीसु मो पाखे रहिला मो प्रभु जीसु मो साथी रहिला मो प्रभु जीसु मो पाखे रहिला मो प्रभु जीसु मोते दया देखिबा मो प्रभु मोते हृदय रखिबा मोहर जीसु मोते दया देखिबा मो प्रभु मोते हृदय रखिबा मोहर जीसु मो साथी रे रुह मो प्रभु जीसु मो पाखरे रुह मो प्रभु जीसु मो साथी रे रुह मो प्रभु जीसु मो पाखरे रुह मो प्रभु जीसु मोते दया देखिबा मो प्रभु मोते हृदय रखिबा मोहर जीसु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद प्रभु महान परमेश्वर प्रभु एई समय पर्यंत पढ़ाई अछ आसंतु आमे एई समय आम मानकर पिता निकटर प्रभु निकटर आमे माने प्रार्थना करिबा कारण से एलियन प्रार्थना सुनिले मोसन प्रार्थना सुनिले आमकर प्रभु प्रार्थना सुनिबा परमेश्वर प्रशंसा हो जिहवा जिरी जिहवा राफा से मान सदा प्रभु महान परमेश्वर तांकर गौरव तांकर प्रशंसा हो एई समय आम आराधना आड़ को जीवा आम एई समय आखि बंद करबा आम प्रार्थना करबा हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु तुम महान तुम्हारी गौरव तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी स्तुति तुम्हारी जय जयकार प्रभु तुम्हें पूर्व काल रे तुम लोक मान प्रार्थना शुणुल प्रभु तुम्हें मूसा का प्रार्थना शुणी मारना वर्षाइल तुम एलिया का प्रार्थना शुणी प्रभु अग्नि वर्षाया प्रभु तुम्हें महान तुम दया यहोवा नाम ही सबसे तुम ऊंचा रहे सबसे तुम महिमा पाए धन्यवाद
यहोवा नाम है तेरा, सबसे तुम ऊंचा रहे, सबसे तुम महिमा पाए। हालेलुया। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारे भी प्रार्थना तो सुन, प्रभु तू ही योग्य है। हमारी भी प्रार्थना तो सुन, प्रभु तू ही योग्य है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तुम ऊंचा रहे। ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଆଉ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ୱାର୍ସିପ ରେ ପଢେଇ ନେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେମାନେ କଢେଇ ନେଇଥିବାରୁ ଆସ ଉଚ୍ଚ କରତଳା ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ସକାଶେ ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ପରିବାରକୁ, ଭଉଣୀକୁ ଆମେ କରତାଳ ଦେଇକି ସମର୍ଥନ ଦେବା। এই ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାବଡ଼ାରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ମଳା ସମିତିର ସମ୍ପାଦିକା ରୀମା ନାନୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ୱାର୍ସିପ କରୁଥିବା ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଜୁମ୍ରେ ଅଛୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ, ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନାନୀ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍वर्गीय पिता, तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद करुछि, प्रशंसा गौरव स्तुति वंदना करुछि प्रभु। कारण तुम्हें आमानकर प्रभु, तुम्हें आमानकर ईश्वर, तुम्हें आमानकर सृष्टिकारी परमेश्वर, आमानकर रक्षाकारी, आमानकर उद्धारकारी। प्रभु तुम ठारे आमाने विश्वास भरोसा करी सर्व अवस्था सर्व परिस्थिति रे तुमरी पाद तले आमाने प्रार्थना करि थाओ। तुम्हें आमानकर प्रार्थना सुनी उत्तर दे थाओ, सेथि पाई तुमरी नाम को धन्यवाद करुछि प्रभु। ए प्रातः काल मध्य तुमरी पाद तले बसिबा पाई ए सुंदर सुजोग दल, अवकाश दल, सेथि पाई तुमरी नाम को धन्यवाद करुछि। हे प्रिय प्रभु, आमाने विभिन्न स्थान रे थिले मध्य प्रभु तुमरी पाद तले प्रत्येक आमाने बसी अछु। आमाने को प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, जो द्वारा प्रभु आमाने भय एवं कंपर सह तुमरी पाद तले बसी तुमरी गौरव करिबु, तुमरी प्रशंसा करिबु, तुमरी वाक्य को साउंडिबु, ग्रहण करिबु, पालन करिबु प्रभु।
ସେହି ମନ ସେହି ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ତୁମରି ଦାସୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ତାର ନେଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ତୁମେ ଶୁଣିଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଗୌରବ କରୁଛି। ମଧ୍ୟ ଝିଅଙ୍କୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମଙ୍ଗଳ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ, ତୁମରି ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମନ ଦିଅ ଏବଂ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଇ ତୁମେ ଧରି ରଖ ବୋଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରଖିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ତୁମେ ଶୁଚି କର, ପବିତ୍ର କର, ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ସହାୟତା ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କର, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ସେହିପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମରି ସେହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୁଗା ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମରି ଦାସ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରସର। ବାପା, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମଙ୍ଗଳ କର, ଦୟା କର। ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ, ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହି ତୁମରି ଗୌରବର କାରଣ ହୋଇ ତୁମରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପାରିବ, ସେହିପରି ତୁମେ କୃପା କର। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମଙ୍ଗଳ, ଦୟା କର। ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ଦିନ ଧୂଳି ଅପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ମୋର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା, ଯୋଗ୍ୟତା, ପବିତ୍ରତା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକରି ମୋର ସକଳ ପାପ ଦୋଷ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରି ଏହି ଛୋଟ ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ବାପା, ଆମେନ୍। आमेन आमेन। विशेष विशेष धन्यवाद नानी, समस्त विषय नहीं प्रार्थना करते प्रभु तुमको विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु। ए सबरे हमारे वाक्य मध्य को जीवा। आज वाक्य टी आसुछति समस्त अति परिचित, से होछति मार्लोबा मंडली डीकन उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलनी एक आग धाड़ी नेता, से एक लीडर ताको समस्ते जानी से जड़े मेलापी जहाँ सहित हेले मिसी जीवे से प्रकार मेलापी लोक एवं से जो से जड़े कार्यवादी जो कार्य धरती तर तर भाव से समस्त कार्य बहुत कार्यवादी से तापर आम देखिए बहुत उद्योगी प्रभु नाम उद्योगी सोशल वर्क उद्योगी उपासना चर्च कार्य भारी उद्योगी एवं भारी कार्यवादी आम जानिछु, आपण माने भी जानिथिबे। तापर से तांकर गोटे क्वालिटी अछि जे अन्याय विरुद्ध रे से स्वर उत्तोलन करिवे। जेते बड़ लोक जदि अन्याय कले मध्य तांको स्वर शांत केबे हेबनी, से उच्चा स्वर रे कहिवे एटा भूल होउची बोली। ए प्रकार एक नेता को आज आमे पाइछु, से उछते ताबड़ा मार्लवा मंडल रे डिकन पवित्र जन आम प्रभु जीशु नाम आह्वान करे से सम्मुख को आसबे। आम अल्प समय पर अनम्यूट करवा एवं उच्च करताल देकी स्वागत जनवा। गौरव निमंते समस्त अनम्यूट करवा आ उच्च करताल देकी। आज्ञा नमस्कार जेना आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार 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 आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद आज्ञा। समय आपण वर्तमान प्रभु का महानाम धन्य हो। प्रभु आज आमान को पुनर्बार यही प्रातः समय एकत्रित कर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ एणु प्रत्येक प्रभु को दास दासी प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार। जहाँ अति सुंदर भाव आम प्रभु को दास परिचय आज्ञा मते जो कहले से समस्त विषय सत मिछ प्रभु ही जानती। जहाँ प्रभु को नाम धन्य, सेपरी आह्वान कर विशेष विशेष धन्यवाद दिए।
ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମେ ଆସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତମ ସେ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ କିଛି ତମ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ତମେ ହିଁ କଥା କୁହ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ନିତାନ୍ତ ଏକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି। କାହିଁକି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭୟର ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା କରନ୍ତି, ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କରି ସେଠି ଲେଖନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍ଲୋ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତି। କାରଣ ବିପଦ ଅଛି, ତମେ ଭୟ କରି ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତମେ ତାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ତମେ ଗାଡି ଚଳନ କରୁଛ ସେଠି ଭୟ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ସ୍ଲୋରେ ଚାଲ। କାରଣ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଭୟ ନଥାଏ, ତାକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲେଖାଯାଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍ଲୋ। ଆଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ପିଡରେ ଯାଆନ୍ତି, ଦ୍ରୁତ ଗତି ମହାବିପଦୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଭୟ ନଥାଉଛି। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ସମୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଓ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ଭୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ବୋଲେ ତ ହବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟ ଓ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଏକ ନିୟମ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଭୟ ଅଛି। ସେ ଭୟ ନିତାନ୍ତ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଉ ଭୟ ଏବଂ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଭୟ ନ କରିବା, ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଧି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, এই ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ନିତାନ୍ତ, ଯେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ନଥାଉଛି। ତେଣୁ ଭୟ ଏବଂ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଭୟ, ଏକ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଭୟ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ବିଷୟ ଏକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟର ଭୟ ଅଛି। କଣ ଭୟ? ଆମେ କହିବା ଭାଇ ବାବୁ ସେ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯାଉନ, ସେଠି ବଡ ସାପ ଅଛି, ନହେଲେ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯାଉନ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ସେ ଗାତରେ ପଡିଯିବ। ଆମ ଏକ ଭୟ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଯିବା, ଏକ ଭୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ହିଁ ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ଭୟ ଯଦି କରିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଯଦି କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ ହବ କଣ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଯେ ନିର୍ଭର ଭାବରେ ଚାଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ନିର୍ଭୟ, ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଜଗତ ଲୋକ ଭୟ କରିବା ତ ଛାଡ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ ନ କରିବ, ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଆଉ ଯେ ଲୋକ ଭୟ କଲେ ତାର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ସ୍ଥାପନ କରିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛନ୍ତି ନିୟମ ବା ଭୟ ବା ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତାଙ୍କ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯାହାକି ନିୟମ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ଦେଶ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି।
ତାଙ୍କର ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି। ତାପରେ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟମ ରହିଅଛି। କଣ ଆମମାନଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି? ଯେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିୟମ ଅଛି। କଣ ନିୟମ? ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା କଣ ନିୟମ? ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିୟମ ବିଧି ଏ ସମସ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଏହା ଅଛି ଏକ ନିୟମ। ଯଦି ଭୟ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କର ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ ହବ, ସ୍ଥାପନ ହବ। ଯଦି ଭୟ ନ ହବ କେବେଲେ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ ନା। କାରଣ ଆମେ କେମିତି କରୁଛୁ? ଗୃହ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ତାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। କାହିଁକି? ସେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଟାଣ ଭାବରେ କରୁ, ସେ ଗୃହ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ମହଲା କଲେ ମଧ୍ୟ ଟାଣ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଏକ ଭୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଏକ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯଦି ତାହେଲେ ଭୟ ଯଦି ନ କରିବା, ଭୟ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଖରେ ନଥିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଭୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଜ୍ଞାନ? କୋ ଜ୍ଞାନ? ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସରଳ ଉତ୍ତମତା ଜ୍ଞାନ ଏଇ ସମସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯଦି ଆମକୁ ଭୟ ନଥିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ନଥିବ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇପରି ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ କେବେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହବରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅନେକ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ସମୟରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ସେମାନେ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ କରୁଥିବାରୁ, ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଭୟ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ତେଣୁ ଏକ ସ୍ଥାପନ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଆଉ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବା, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ସ୍ଥାପନ ନିତାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଭୟ କରିବା ଆଉ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ସେଇ ବିଧି କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା, ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ମାନେ ଅଧିକାର କରିବା। ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ କରିଲେ 32:39 ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯେପରି ସଦାକାଳ ଆମକୁ ଭୟ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ତ ଓ ଏକ ପଥ ଦେବା। ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଈଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ ଭୟ ଦେ, ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଆମକୁ ଯିଏ ଭୟ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ତ ଦେବା ଆଉ ଏକ ପଥ ଦେଖାଇବା। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ଦୁର୍ଗମ ପଥ, ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ, ଏଇ ପଥ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଅଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଅତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଯେ 32:40 ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ନହିବା, ଏହି ଭାବର ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରିବା। ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଯୋଉ ନିୟମ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ଯଦି ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ, ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ।
नित्य स्थायी नियम नित्य स्थायी नियम सेमानंक संगे करिबा ओ सेमाने जेपरि आंबटारु दूर नहिबे एथिपाई आंबे आंभ विषय भय सेमानक अंतर रे स्थापन करिबा ताहा जेपरि दूर न हबो ईश्वरंकर जो नित्य स्थायी नियम सेमानकर हृदय रु जेपरि दूर न हबो एथिपाई भय शिखाइबा एथिपाई सेमानक एक भय शिखाइबा तांक अंतर रे जे प्रकार स्थापन हबो तेणु आज आमे जानिबा जे आमानकर हृदय रे आ सेही परि नित्य स्थायी नियम स्थापन होई अछि कि नित्य स्थायी नियम स्थापन होई अछि कि आमानकर अंतर मध्य रे आमानकर हृदय रे तेणु आज आमनको प्रभु कहले सेतिपाई आमानकर जीवन रे नितांत नितांत नित्य स्थायी नियम स्थापन करिबा ताहा ईश्वर को भय कले ही ईश्वर को भय कले ही ए समस्त भय ज्ञान आरंभ हुए निश्चित भाव ज्ञान जदि आरंभ हुए ताहेले कौन हबो जे नित्य स्थायी नियम आमानक हृदय रे स्थापित हबो तेणु आमानकर जीवन रे प्रभु आमानक सुंदर ज्ञान चित्त दे अछंती ज्ञान दे अछंती कौन लेखा अछि एतिपय रोमियो मंडल को पेट पर कौन लिखिले जे ए श्रवण सुनिबा द्वारा ए समस्त विषय हुए जदि आमे सुनिबा नै तार लेखा अछि तार रोमी 10 रो 17 पद रे पढ़ी साहाय्य कर देबे कि 10 रो 17 अतएव विश्वास श्रवणरु जात हुए वो श्रवण ख्रीष्टଙ୍କ वाक्य द्वारा हुए विश्वास श्रवणरु जात हुए कौन पढ़ंतु विश्वास श्रवणरु जात हुए वो श्रवण ख्रीष्टଙ୍କ वाक्य द्वारा हुए ख्रीष्ट श्रवण सुनिबा द्वारा ख्रीष्टଙ୍କର ମାନେ ସବୁ हुए ଏହା ହେଉଛି ଏ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମହତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଶେଷ ଦଶା ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହୃଦୟରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ହେବା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କରି ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଇଚ୍ଛା ତାର 55 ଲେଖା ଅଛି କର୍ଣ୍ଣଡେର ଓ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସ ଶୁଣ ତହିଁରେ ତୋମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ ଯଦି ଆମେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ अनिवार्य समस्ते मृत्यु वरण करिबा प्रभु जेतेबेले जन्म देय अछंती जगतरे मृत्यु वरण करिबा किंतु आमानकर प्राण बंचिबा पय आमानको एक नूतन नित्य स्थायी नियम से आमानको देय अछंते देबा पय हृदय रे स्थापन करिबा पय तांकर इच्छा अटे से दिन से मानकर हृदय रे स्थापन नथिला जो नित्य स्थायी नियम इस्राएल लोक मानक पाखे नथिला सेतिपय जीविबे भविष्यत वक्ता से मानको जेपरि नूतन नित्य स्थायी नियम स्थापन हबो अंतकरण रे सेतिपय से मानको परामर्श देउछंती तेणु आज आमानक पय एक लेखा अछि तुम मानकर प्राण बंचिबो कर्णडेर ओ आमानक निकट को आसो आ सुण तैरे तुम मानकर प्राण बंचिबो पुनी आंबे तुम मानक सहित एक नित्य स्थायी नियम अर्थात दाऊदଙ୍କ प्रति निश्चित दया स्थिर करिबा एक नित्य स्थायी नियम एक आमे जानिबा को पड़िबो जने विश्वासी जीवन रे आमानकर स्थायी अछि अस्थायी अछि नित्य स्थायी जो जीवन स्थापन माने आमानकर नितांत आवश्यक अटे तेणु कर्ण डेरिले तांको निकट को गले सुनिले एक नित्य स्थायी नियम दया रे आमानकर स्थिर हबो तेणु आज आमे देखुचो एक नित्य स्थायी रो अर्थ चिरकाल अनंत काल पर्यंत आमे बंचिबा अनंत काल पर्यंत आमानक जीवन जदि जगत नित्य स्थायी नुहे आमे आसीछु आमे चली जिबा किंतु आमानकर नित्य स्थायी नुहे तेणु जदि आमे नित्य स्थायी नियम को आमे आमानकर हृदय रे स्थापन करिबा स्थापन विधि पालन करिबा जहा कि आमानक ये लेखा अछि जे आमे आज्ञा पालन करिबा विषय जगत अनित्य अटे
जगत अस्थायी अटे, जगत अस्थायी अटे, जगत अनियमता अटे, जगत अस्थिर अटे। एथिरे आमे रहिचु ए अस्थिर मध्यरे अनित्य जगतरे रहिचु। तेणु आमानकर हृदय रे भय स्थापन करिबा एक ईश्वरंकर नित्य स्थायी नियम आमानकर हृदय स्थापन करिबा द्वारा आमानकर चिरस्थायी चिरस्थायी ठारे आमानकर जीवन यापन करिबा। तेणु आज आमानकर यदि नाही ताले जदि आमानकर अंतर रे ईश्वरंकर भय और नियम स्थापन होई अछि से स्वर्ग राज्य रे नित्य स्थायी अटे। जार स्थापन होई अछि नियम चिरस्थायी नियम जदि हृदय रे स्थापन करी अछि आ से स्वर्ग राज्य रो नित्य स्थायी अटे। जहा दाऊद कहले 103:17 रे मात्र सदा प्रभु को दया अनादि काल रो अनंत काल पर्यंत आपण भयकारी मानक प्रति थाए और जेउ माने ताहांकर नियम रक्षा करंती। जदि स्थापन होईची हृदय रे नित्य स्थायी नियम स्थापन होईची ताहा हेले से नियम ही आमानकु रक्षा करिवो। तेणु आज भय करी से नियम स्थापन करिबा हृदय रे से नियम जदि आमे आमानकर रक्षा करिबा आमानको से नियम ही रक्षा करिवो। कोन नियम तांकर जो नित्य स्थायी नियम रखा है आज्ञा दिया है ताकू जदि आमे ग्रहण करिबा पालन करिबा से नियम ही आमानकु रक्षा करिवे। सेति पय कहले से कहले कोन मात्र सदा प्रभुको दया अनादि काल अनंत काल पर्यंत आपण भयकारी मानक प्रति थाए ओ जो माने ताहांकर नियम रक्षा करती। जो माने रक्षा करती नियम नित्य स्थायी नियम स्थापन करियछंती से मानको से रक्षा करिवे। पुणी लेखा अछि से 18 रे पुणी पालनार्थे ताहांक विधि सबु शरण करंती से मानक प्रति ताहांकर धर्म पुत्र पुत्रादि क्रमे थाए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमानकर जेतेले समस्त स्मरण तांकर नियम को स्मरण करी पालन करंती ताले से कहले पुत्रा पुत्रादि ताहांक विधि सबु शरण करंती नियम को शरण करंती से मानक प्रति ताहांकर धर्म पुत्र पुत्रादि क्रमे थाए। आमानकर एक नियम स्थापन करिबा स्मरण करिबा पालन करिबा द्वारा आमे माने कोन नित्य स्थायी अटे। तेणु से 19 लेखा सदा प्रभु स्वर्ग रे आपणा सिंहासन स्थापन करि अछंती पुणी ताहांक राज्य समस्तक उपरे कर्तृत्व करे। जो राज्य स्थापन करि अछंती आमानकर नित्य स्थायी नियम जदि आमानकर हृदय रे स्थापन करू भय करू से जो स्वर्ग रे सिंहासन स्थापन करि अछंती समस्तक उपरे कर्तृत्व माने अछंती पुणी ताहांक राज्य समस्तक उपरे कर्तृत्व करे। निश्चित भाव से राज्य जो प्रस्तुत करियछंती जो सिंहासन करियछंती आ से सिंहासन स्थापन करियछंती जदि आमे नित्य स्थायी नियम को आम हृदय रे स्थापन करिबा ताले देखंत आमे से सिंहासन माने से सिंहासन जो स्थापन करियछंती से सिंहासन रो अधिकार हेबा। तेणु आज आसु आमानकर जीवन रे आमे कोन करिबा को हबो जे आमे माने कोन जे नूतन नियम जहा कि आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले से कौन कले आ से प्रभु भोज विधि स्थापन कले से नूतन नियम स्थापन कले तांकर रक्त दे आमान को नूतन नियम स्थापन कले जहाँकि लेखा अछि जिरिमिया तार 31 ठारू 33 पर्यंत पढ़िबा। साहाଯ୍य कर देबे 31 ठारू 33 पर्यंत। सदा प्रभु कहंती देखो जो समय आम्बे इस्राएल वंश और जुदा वंश सहित एक नूतन नियम स्थापन करिबा एपरि समय आसुछि मिस्र देशर से मानकर पितृ पुरुष गण को बाहर करी आनेबा निमंते आम्बे से मानकर हस्त धरिबा दिन से मानकर सहित हमर कृत नियम अनुसार नुहे। सदा प्रभु कहंती आम्बे से मानकर स्वामी हेले हे से माने आम्बर से नियम लंघन कले मात्र सदा प्रभु कहते से सकल दिन उतारे आम्बे इस्राएल वंश सहित नियम स्थिर करिबा आम्बे से अंतर रे आम्बर व्यवस्था रखिबा और से हृदय रे आम्बे ताहा लेखिबा आउ आम्बे से परमेश्वर हेबा
ଓ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। ଏହା ଏକ ନିୟମ ଯାହାକି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା, ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଲେଖିବା, ଏହା ହଉଛି ଏକ ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ଥାପନ ଅଟେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେହିପରି ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ସମୟ ଅଛି, ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବ ରାତ୍ରି ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମେଜର ଅଂଶ କହିଲେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ନିୟମ, ଏହା ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କର, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଧି ସ୍ଥାପନ କରିନାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। କାରଣ ଆମ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିଅଛୁ, ଜଗତର ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନଥିବା ହେତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ এই ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆମ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଲୁକ ଲିଖିତ 22:19 ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସେ ରୁଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋହର ଶରୀର ହିଁ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କର। এই ନୂତନ ନିୟମ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର এই ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେବ, ଆମେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେଇପରି ସେ ପାନ ପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏଇ ପାନ ପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହୋଇଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। এই ନୂତନ ନିୟମକୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ନୂତନ ନିୟମର ସତା। ନୂତନ ନିୟମ କଣ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ସେଇ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହା ଏହି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା, ପୁଣି ସେମାନ ମନର ସେଇ ସବୁ ଲେଖିବା। ଏହା କହିଲା ଅବତାରେ ସେ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଭୟ କରୁଛୁ, ଭୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସମସ୍ତ ତାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅପରାଧ ପାପ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶରଣରେ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ନିୟମର ଏକ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଭୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମର ନିୟମ ହବ। ଓ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଏକ ପାପ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ହବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ? ନିୟମ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ହରଣ କରିବେ, ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ସେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି କାଟିବା, ସେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହବ ହୃଦୟରେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିନାହୁଁ, ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତ, ରୋପଣ କଲେ ତ ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା। ଯଦି ଗଛ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋପଣ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏକ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ, ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାହା କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଯେ ଭୟ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଗୀତ ସହିତ 118:5, ମୁଁ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦାଉଦ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ,
ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ଯେ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ମହତ୍ କଥା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ସମସ୍ତ କଲେ, ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଅଛି, ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ଥାପନ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ଥାପନ, ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଳି ହେଲେ, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବା, ଜାଗତିକ ଭୟ, ଆତ୍ମିକ ଭୟ ରହିଛି, ଜଗତରେ ତ ଆମର ଭୟ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। ଏ ଆତ୍ମିକ ଭୟରେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ନିୟମକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ କହିଲା ଭଳି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମହତ୍ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 33:18-19 ଲେଖା ଅଛି, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ। 18-19 ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମାନେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଭରସା ରଖନ୍ତି, ଭୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୟା ଭରସା ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ବଞ୍ଚାଇବେ। ତାହାଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ, ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି, ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଏଇ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏଇ ମତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୀତ ସଂହିତା 145:19 ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କର କାକୁର୍ତ୍ତି ଶୁଣିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ, ଏହା ନୂତନ ନିୟମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହୃଦୟରେ, ଆଉ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯାହା ପ୍ରଥମ ପିତର 2:6, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ସିଓନରେ ଗୋଟିଏ ମନୋନୀତ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ, ଆଉ ଯିଏ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ ନାହିଁ। ସେ ସିଓନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ এই ନୂତନ ନିୟମର ଏକ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହୃଦୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଯଦି ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଲୁପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବକ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକୁ ଭୟ, ତାପରେ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା, ଦୟା ପାଇବା, ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଆଉ ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି, ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ